وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. تكن برسول الله نصرته إن تلقه الحسن في آجامها تاجمي. يديق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن.
فيه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى آثار بول منه في علن قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضم فاطني كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ سيد محمد باشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى شيخنا مربي أرواحنا كحجيني والدين بالخير الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai fa'inim tana'a ya Bu ya. Fa'inim tana'a ajbarahul hakim. Benar nggak Bu bacaan sampai itu? Fa'inim tana'a ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inim tana'a ajbarahu al-hakimu wujuban karaddil maghsubi wala tasihhu salatuhu qabla izalatihi wa yunajjisu ma laqahu ma'a rutubatin wa innama yahrumu wa tajibu izalatuhu bishurutin al-awwalu an la takuna fihi manfaatun fa in kanat fihi manfaatun wa lam yakum ghairuhu maqamahu jaza الثاني أن يكون من هو فيه تجب عليه الصلاة وإلا بأن كان نحو مجنون لم تجب إزالته حتى يفيق. الثالث أن يكون حيا فلا تجب إزالته عن ميت. الرابع إنما تجب إزالته إذا لم يخاف منها محظوران من محظورات التيمم السابقة كبدء برء وإلا لم تجب إزالته وإن تعدى به فإن لم يتأدى به لم تجب إزالته مطلقا عند محمد الرملي. وفي التحفة تجب إن لم يخاف حصول مشقة وإن لم تبه التيمم. وحيث لم تجب إزالته يعفى عنه ولا ينجس ملاقيه
Al-khamisu an la yaqtasiya bijildin raqiqin wa illa lam tajib izalatuhu ala man lam yata'adda bihi liman'ihi min mumasati an-najasati hina idzin walau wasala azmahu aw rabtahu aw duhnahu binajisin jara fihi ahkamul washmi walau wasalahu bi azmin adamiyyin walau harbiyan inda Muhammadin ar-Ramli wajaba naz'uhu in wajada ghairahu wa lam yakhaf mahdura tayammumin wa lam yamut walau wasalat al-mar'atu sya'raha bi sya'rin najisin aw sya'rin adamiyyin walau min sya'riha haruma walau bi idzni haliliha lianna min karamatihi an la yusta'mala bal yudfana aw wasalathu bi sya'rin tahirin min ghairi adamiyyin jaza biidni haliliha aw bi khuyuti haririn aw nahwihi jaza walau bi ghairi idni halilin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Masih bicarakan tentang tato ya Bu ya. Kemarin diterangkan bahwasanya hukum menghilangkan tato adalah hukumnya wajib. Tapi perlu diingat ya Bu ya, tanya kepada ahlinya. Kalau ahlinya bilang menghilangkan tato sampai menghilangkan nyawa, maka menghilangkan tato hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya Bu ya. Tapi kalau seandainya kata ahlinya hilang tato tidak hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tatonya menjadi wajib. Jelas ya Bu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, hukum menghilangkan tato adalah hukumnya apabila ahlinya bilang hilang tato maka hilang nyawa, hilang tato maka hilang nyawa, maka menghilangkan tato hukumnya haram, tidak diperbolehkan ya Bu ya. Dan sholatnya bagaimana? Sholatnya sah ya Bu ya. Yang penting sudah ditanya kepada ahlinya. Kata ahlinya hilang tato, hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Salat orang yang bertato tadi gimana hukumnya? Hukumnya sah dalam hukum agama. Yang kedua, kalau ahlinya bilang hilang tato maka tidak hilang nyawa. Sekali lagi ya Bu ya. Kalau ahlinya bilang hilang tato maka tidak hilang nyawa, maka menghilangkan tato adalah hukumnya apa Bu? Hukumnya wajib. Apabila tidak dihilangkan, sholatnya dihukumkan tidak sah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Kok nggak sah yang kemarin? Karena ada najis yakni darah. Kan ditusuk ya Bu ya dagingnya pakai jarum. Kemudian ditaburkan, kalau dulu pakai bunga teratai atau pakai celak. Kemudian
terbungkus itu dengan kulit yang tipis, sementara masih ada darahnya yang membeku. Darah itu hukumnya adalah najis. Itulah yang menyebabkan hukum sholatnya dihukumkan tidak sah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Jadi nggak langsung hukumnya harus dihilangkan ya Bu ya. Lihat dulu, tanya kepada ahlinya. Kalau ahlinya bilang hilang tato maka hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan sholat orang tersebut dihukumkan sah. Yang kedua tadi, ahlinya bilang hilang tato maka tidak hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato adalah hukumnya wajib, dan apabila tidak dihilangkan tatonya maka sholatnya dihukumkan tidak sah. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Nah, kemarin pengarang rahimahullah dia mengatakan wajib untuk menghilangkan tato. Fa inim tanaa, kalau seandainya ini orang nggak mau, orang yang bertato tadi dia nggak mau untuk menghilangkan tatonya, dalam hukum Islam bagaimana? Ajbarahul hakimu wujuban. Hakim, yakni wakil dari pemerintah, itu wajib memaksanya agar dia menghilangkan tatonya. Jadi urusannya pemerintah ya Bu ya, bukan pribadi dengan pribadi, bukan. Jadi urusannya diserahkan kepada hakim, wakil dari pemerintah setempat. Dialah yang memaksa orang tadi agar dia mau untuk menghilangkan tatonya. Bandingannya sama seperti apa? Karaddil maghsubi, seperti mengembalikan barang yang telah dirampas. Ada orang merampas mobil misalnya Bu, kemudian yang punya tahu ini mobilnya dia, dengan plat serinya, dengan warna mobilnya, dengan segala macam eksterior yang dia hafal. Nah, dilaporkan kepada pemerintah setempat, maka nanti yang memaksakan untuk mengambilnya adalah hakim. Dipaksakan dia untuk mengembalikan mobil tadi yang telah dirampas dari yang punya. Jelas ya Bu ya? Jadi tadi hukumnya, apabila ada orang yang bertato, dia tidak mau menghilangkan tatonya, maka hakim, yakni wakil pemerintah, wajib untuk memaksakan orang tersebut untuk menghilangkan tatonya. Kemudian bagaimana hukum sholatnya? Wala tasihhu sholatuhu qabla izalatihi. Tidak sah sholatnya sebelum orang tersebut menghilangkan tatonya. Jadi manakala orang tersebut tatonya belum hilang sama sekali, maka dihukumkan sholatnya tidak sah ya Bu ya. Yang tadi ya Bu ya, tanya kepada ahlinya Bu ya. Kalau ahlinya bilang hilang tato maka hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan sholat orang tersebut dihukumkan sah. Tadi yang kedua, ahlinya bilang hilang tato maka tidak hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tatonya adalah hukumnya wajib. Manakala orang tersebut tidak menghilangkan tatonya, maka sholatnya dihukumkan tidak sah. Jelas ya Bu ya? Kalau ada yang tanya kenapa kok nggak sah? Karena ada darah yang membeku. Di mana Bu itu? Di bagian bawah kulitnya. Itulah yang menyebabkan najis. Hal itulah yang menyebabkan sholatnya dihukumkan tidak sah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Wa yunajjisu ma laqahu ma'a rutubatin, dan menjadi bernajis sesuatu yang mengenainya bersama dengan pembasahan. Kalau seandainya ada air misalnya kena tato tadi, kemudian bagaimana hukumnya? Airnya menjadi bernajis atau mutanajis Bu tuh. Ya Bu ya. Jadi apabila ada orang yang bertato, kemudian dia itu tatonya terkena misalnya pembasahan air, bagaimana hukum airnya? Airnya hukumnya menjadi mutanajis, airnya hukumnya menjadi bernajis. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Jadi sholat orang yang bertato tadi dihukumkan tidak sah
kemudian sesuatu yang mengenai bagian-bagian tubuhnya tadi dari yang bertato, apabila terkena daripada cairan atau zat cair atau bebesahan yang lainnya misalnya air, maka dihukumkan air tadi dihukumkan menjadi air yang mutanajis atau yang bernajis. Wa inna ma yahrumu wa tajibu izalatuhu. Tadi hukumnya ditato, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya ada orang yang sudah terlanjur tato, kemudian dia wajib untuk tadi apa Bu? Menghilangkan tatonya, tapi bisyurutin, dengan beberapa persyaratan. Tadi yang paling mudah ya Bu ya, tanya kepada tadi siapa Bu? Ahlinya. Kalau ahlinya bilang hilang tato maka hilang nyawa, maka menghilangkan tato hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan salat orang tersebut dihukumkan sah. Kalau ahlinya bilang hilang tato maka tidak hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato menjadi wajib, dan salat orang tersebut manakala belum menghilangkan tatonya dihukumkan tidak sah. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Nah sekarang apa saja syarat seseorang itu wajib untuk menghilangkan tatonya? Al-awwalu, yang pertama syaratnya, an la takuna fihi manfaatun. Tatonya itu bahwasanya tidak ada manfaatnya. Pertama itu, jadi tato yang ada di tubuh orang tersebut tidak ada manfaatnya. Kan sekarang banyak gambarnya Bu ya. Ada gambar misalnya ular, ada yang gambarnya misalnya macannya Bu ya, macam-macam ya. Jadi kalau seandainya tidak ada manfaatnya, maka hukum menghilangkan tatonya menjadi wajib. Fa in kana fihi manfaatun, fa in kanat fihi manfaatun, maka jika ada manfaat pada tato di tubuhnya, walam yakum ghairuhu maqamahu, dan selain tato tidak bisa menempati tempatnya, jaza, maka hukumnya boleh. Jadi orang itu syarat yang pertama wajib menghilangkan tato manakala tatonya tidak ada manfaatnya sama sekali ya Bu ya. Jadi itu yang pertama, syarat yang merupakan syarat wajib, seseorang itu wajib untuk menghilangkan tatonya. Pertama tadi, tatonya tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, at-tsani an yakuna man huwa fihi tajibu alaihi salatu. Orang yang ditato adalah orang yang wajib melaksanakan sholat atasnya. Jadi orang ini orang yang wajib melakukan sholat atasnya. Misalnya orang yang berakal, kemudian orang yang baligh, orang yang sehat afiat, tidak gila, artinya waras. Kan itu orang yang wajib untuk melakukan sholat atasnya. Nah, apabila orang itu adalah orang yang demikian tipenya, orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang waras, maka hukum menghilangkan tatonya menjadi wajib. Wa illa, kalau seandainya orang tersebut bukan orang yang wajib sholat atasnya, contohnya apa? Bi an kana nahwa majnunin, contohnya orang gila. Misalnya Bu ya, ada orang gila ditato ya Bu ya. Ini bagaimana hukum menghilangkan tatonya? Lam tajib izalatuhu, maka tidak wajib dihilangkan tatonya sampai kapan? Hatta yafiqa, sampai dia sadar, sampai dia tidak gila lagi. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Jadi syarat yang kedua adalah bahwasanya orang yang ditato wajib dihilangkan tatonya, orang tersebut termasuk orang yang wajib melaksanakan sholat atasnya. Jadi kalau seandainya misalnya anak kecil atau orang yang tidak waras, orang yang gila,
maka itu tidak wajib sholat atasnya, tidak ada kewajiban untuk menghilangkannya. Kalau tadi orang gila, sampai dia sadar, sampai dia waras kembali, baru hukum menghilangkan tatonya menjadi wajib. Jadi kalau ada orang gila ditato, tatonya nggak wajib apa bu? Nggak wajib dihilangkan. Kenapa demikian? Sholat bagi dia hukumnya apa? Tidak wajib. Asal itu yang ketiga, an yakuna hayyan, orang yang ditatonya masih hidup, perempuan laki masih hidup orangnya, maka hukum menghilangkan tatonya wajib. Fala tajibu izalatuhu an mayyitin, tidak wajib menghilangkan tato dari orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau orang yang ditato sudah meninggal dunia, maka menghilangkan tatonya hukumnya tidak wajib. Wajibnya selama orang tadi masih apa bu? Masih hidup. Masih hidup wajib untuk dihilangkan tatonya. Kalau sudah meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban untuk dihilangkan tatonya. Jadi yang pertama tadi, tatonya tidak ada manfaatnya, tato wajib dihilangkan. Syarat yang pertama, tatonya tidak ada manfaatnya. Yang kedua, orang yang ditato tadi termasuk orang yang wajib melakukan sholat atasnya. Yang ketiga, orang tadi masih dalam kondisi hidup. Ar-rabi'u, yang keempat, innama tajibu izalatuhu, sesungguhnya wajib dihilangkan tato idza lam yakhaf minha mahdhuran min mahdhuratit tayammumi as-sabiqati kabat ibur'in. Syaratnya jika dia tidak khawatir ada sesuatu yang membahayakan pada hukum tayammum yang telah lewat keterangannya. Contohnya apa? Kabat ibur'in, seperti lama sembuhnya. Kalau misalnya demikian dihilangkan tato, kan nanti luka ya bu ya, lukanya itu cepat sembuhnya, maka wajib tatonya untuk dihilangkan. Jadi sekali lagi ya bu ya, syarat yang keempat, apabila ini orang tidak khawatir terhadap sesuatu yang memang membahayakan dirinya pada hal-hal yang membahayakan pada masalah hukum tayammum. Contohnya lama sembuhnya. Kan orang yang ditato dihilangkan tatonya pasti luka ya bu ya. Kemudian jika lukanya cepat sembuh, maka tadi hukum yang pertama, hukum menghilangkan tatonya menjadi wajib. Wa illa lam tajib izalatuhu. Tapi kalau lama sembuhnya, maka tidak wajib untuk menghilangkan tatonya. Misalnya bu, ada orang ditato, kemudian dia dihilangkan tatonya, luka kan bu ya, kemudian lukanya lama sembuhnya, ini bagaimana hukumnya? Kata ahlinya, kata dokter misalnya, karena misalnya dia terkena penyakit diabetes misalnya bu ya, hilang tatonya, kemudian luka, dokter bilang nanti luka kamu lama sembuhnya. Nah berarti menghilangkan tatonya hukumnya tidak wajib. Jelas ya bu ya? Tapi kalau seandainya ini orang sehat afiat, ini orang normal, kemudian hilang tatonya, ada luka, cepat sembuh lukanya, maka hukum menghilangkan tatonya menjadi wajib. Jelas ya bu ya? Jadi yang pertama tadi syaratnya, tatonya tidak ada manfaatnya. Yang kedua, orang tersebut termasuk orang yang wajib melakukan sholat atasnya. Yang ketiga adalah orang tersebut masih hidup. Yang keempat, dia tidak khawatir ada sesuatu yang membahayakan dari hal-hal yang membahayakan pada masalah hukum tayammum. Contohnya tadi seperti apa? Lama sembuh dari lukanya. Jadi kalau ada orang yang hilang tatonya, kemudian sampai dia luka, cepat sembuh lukanya, maka hukum menghilangkan tatonya menjadi wajib. Tapi kalau lama sembuhnya, maka orang tersebut hukum menghilangkan tatonya adalah tidak wajib. Wa in ta'adda bihi, sekalipun dia sengaja membuat tatonya, sekalipun sengaja buat tatonya,
Tapi ini orang pas dihilangkan tatonya, kata dokter, karena kamu punya penyakit diabetes, nanti khawatir lukanya akan lama sembuhnya, maka hukum menghilangkan tatonya menjadi tidak wajib. Jadi nggak boleh dipaksakan. Lihat kondisi orang tersebut. Kalau memang demikian keadaannya, dihilangkan tatonya, kemudian dia luka, kemudian lama sembuh lukanya, maka hukum menghilangkan tatonya tidak wajib, sekalipun dia sengaja pada waktu membuat tatonya. Fa illam yata'adda bihi, maka jika dia tidak sengaja membuat tatonya, jadi dia nggak mau buat tato dalam kondisi misalnya dia pingsan, atau misalnya temannya diisengin sama temannya, dikasih minuman sprit tapi dikasih obat ya Bu ya, sampai dia teler. Kondisi dia pingsan atau teler, dibikin apa Bu? Dibikin tato. Ini disebut tidak sengaja membuat tatonya. Bagaimana hukum menghilangkan tato yang demikian? Lam tajib izalatuhu mutlaqan, tidak wajib untuk menghilangkan tatonya secara mutlak. Menurut siapa? Inda Muhammadin Ar-Ramli, menurut pendapat daripada Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala rahimah. Jadi pendapat beliau demikian, kalau seandainya ada orang yang ditato kemudian tidak sengaja pada waktu dia ditatonya, maka hukum menghilangkan tatonya menjadi tidak wajib, menurut pendapat daripada Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah. Misalnya Bu, ada orang kondisinya nggak mau bertato, kemudian tadi dia minum air putih misalnya, temennya ngisengin masukin obat sehingga dia pingsan, sehingga dia teler. Pada waktu dia pingsan, dia teler, dibikin tato di tangannya misalnya. Kemudian pas dia sadar, tahu-tahu ada apa Bu? Tatonya. Ini bagaimana hukum menghilangkannya? Hukum menghilangkan tatonya tidak wajib secara mutlak, menurut pendapat daripada Al-Imam Muhammad Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Wa fit tuhfati, dalam kitab Tuhfah, tajibu, hukumnya wajib. Jadi ada dua pendapat ulama ya Bu ya. Pendapat yang pertama tadi pendapat daripada Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, kalau tatonya dibuat dia tidak sengaja, maka tidak wajib menghilangkan tato secara mutlak, menurut pendapat yang pertama tadi, pendapat daripada Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah. Pendapat yang kedua, sekalipun tidak sengaja, tajibu, tetap hukumnya wajib untuk menghilangkan tatonya, dengan syarat illam yakhaf husula masyaqqatin, jika tidak ada masyaqqat, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Kalau sampai menjadi masalah, menjadi kesulitan buat dirinya, maka hukum menghilangkan tatonya hukumnya tidak wajib. Ini sama dengan pendapat daripada Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah. Jadi selama tidak ada masyaqqat, selama tidak ada kesusahan, kesulitan, maka hukum menghilangkan tato yang tidak disengaja adalah hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya ada masyaqqat, maka dihukumkan tidak wajib untuk menghilangkan tatonya. Yang paling mudah yang tadi ya Bu ya, tanya ahlinya, hilang tato, kata ahlinya hilang tato maka hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tatonya tadi apa Bu? Hukumnya haram. Hilang tato, hilang nyawa, kata ahlinya, maka hukum menghilangkan tato hukumnya tadi apa Bu? Hukumnya haram. Kemudian sholat orang itu dihukumkan apa Bu? Hukumkan sah. Kata ahlinya, hilang tato, tidak hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato apa Bu? Hukumnya wajib. Dan sholat orang tersebut dihukumkan tidak sah apabila tidak dihilangkan tatonya. Itu yang paling gampang, yang paling mudah ya Bu ya. Wa illam tubihit tayammuma, sekalipun tidak memperbolehkan tayammum. Wa haitsu lam tajib izalatuhu, dan sekira-kira tidak wajib menghilangkan tatonya, yu'fa anhu, maka dimaaf. Yang tadi Bu itu
Kata ahlinya, hilang tato maka hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan tatonya bagaimana hukumnya? Darah yang di bawah kulitnya hukumnya dimaaf. Kemudian sah sholat yang dikerjakannya, wala yunajjisu mulaqihi, dan tidak menjadi bernajis, tidak menjadi mutanajis sesuatu yang mengenainya. Tadi ya Bu ya, syaratnya demikian ya Bu ya. Ahlinya bilang hilang tato maka hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tato tidak wajib, bahkan haram, tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya? Darah yang di bawah kulitnya hukumnya dimaaf. Kemudian bagaimana hukumnya apabila ada bebasahan, ada air misalnya mengenai tato tadi, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak menjadi mutanajis atau bernajis. Kemudian salat orang tersebut dihukumkan sah dalam hukum madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan langsung bilang begini Bu, kalau tatoan mesti diapain? Hilangin, ya nggak boleh Bu tuh. Jadi nggak seperti itu hukumnya. Ada dua tadi, tanya ahlinya. Kata ahlinya hilang tato maka hukum hilang tato hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tatonya adalah hukumnya haram, sholatnya dihukumkan sah. Kata ahlinya hilang tato tidak hilang nyawa, maka hukum menghilangkan tatonya adalah hukumnya wajib. Apabila belum dihilangkan maka tidak sah sholat yang telah dikerjakannya. Jelas ya Bu ya? Jelas ya? Al-khamisu, syarat yang kelima, an la yaktasiya bijildin raqiqin. Tato tersebut tidak terbungkus dengan kulit yang tipis. Kalau sampai terbungkus bagaimana hukum menghilangkannya? Wa illa lam tajib izalatuhu. Kalau tatonya sudah terbungkus dengan kulit yang tipis, maka tidak wajib untuk dihilangkan tatonya. Alaman lam yata'adda bihi, atas orang yang memang tidak sengaja membuat tatonya. Kenapa demikian? Liman ihi min mumasatin najasatihi naizin, karena dilarang dia daripada mengenai najis tersebut ketika itu. Jelas ya Bu ya? Dan demikianlah pada masalah hukum orang yang bertato. Sekali lagi ya Bu ya, jadi hukumnya tidak mutlak harus wajib untuk dihilangkan ya Bu ya. Yang berikutnya adalah walau wasala azmahu au rabtahu au duhnahu binajisin jara fihi ahkamul washmi. Kalau seandainya ada orang yang menyambung tulangnya atau talinya atau minyaknya dengan sesuatu yang najis, maka berlakulah padanya hukum-hukum tato. Jadi demikian ya Bu ya. Jadi kalau seandainya misalnya kita punya minyak bersambung dengan sesuatu yang najis, bagaimana hukumnya? Ya tadi Bu ya, hukumnya adalah hukumnya menjadi mutanajis atau bernajis. Kemudian walau wasalahu bi azmin adamiyin walau harbiyan, kalau seandainya ada orang yang menyambung tulangnya dengan tulang dari manusia, sekalipun tulang daripada kafir harbi. Ada orang patah ya Bu ya, kemudian disambung dengan tulang orang lain. Ini tulang punya kafir harbi. Ada kafir ada dua ya Bu ya, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi muslimin dan muslimat. Sementara kafir harbi, kafir yang memerangi muslimin dan muslimat. Jadi misalnya ada orang yang patah tulangnya, kemudian disambung tulangnya menggunakan tulang manusia. Ini tulang milik kafir harbi. Bagaimana hukumnya? Wajib naz'uhu, wajib untuk dicabut dengan syarat apa? In wajada ghairahu, dia mendapatkan selainnya. Kalau masih ada bahan yang lain, maka hukumnya wajib diganti dengan bahan yang lain, tidak diperbolehkan dengan tulang manusia Bu ya. Jadi misalnya tadi ada orang yang patah tulangnya,
kemudian disambung tulangnya menggunakan daripada tadi apa Bu? Tulang manusia, sekalipun tulang dari kafir harbi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib dicabut tulang tersebut jika dia mendapatkan bahan selain tulang. Makanya kita kan dokter pakai pen ya Bu ya, bukan pakai tulang ya Bu. Pakai apa Bu? Pakai pen, bukan pakai tulang. Kalau pakai tulang tadi hukumnya wajib dicabut kalau dia mendapatkan selain tulang. Walam yakhaf mahdhura tayammumin walam yamut, dan dia tidak khawatir hal yang membahayakan pada hukum tayamum dan dia belum meninggal dunia. Selama belum meninggal dunia, orang yang tulangnya disambung dengan tulang manusia tadi, jika dia tidak mendapatkan tulang selain tulang manusia, maka hukum mencabutnya tulang tersebut hukumnya wajib, dan selama dia masih dalam kondisi hidup maka hukum mencabut tulangnya menjadi wajib. Tapi kalau udah meninggal dunia bagaimana hukumnya Bu? Nggak wajib. Ada orang tulangnya disambung dengan tulang manusia lainnya, udah meninggal dunia, maka tidak wajib untuk apa Bu? Untuk dicabut tulang tersebut. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Nah sekarang bagaimana hukum menyambung rambut? Lagi ngetren sekarang ya Bu ya, perempuan nyambung rambut ya Bu ya. Ini bagaimana hukumnya menyambung rambut? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, walau wasalatil mar'atu sya'raha bi sya'rin najisin. Kalau seandainya seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut yang najis, rambutnya rambut najis, rambutnya bukan rambut yang suci, au sya'rin adamiyin, atau disambung dengan rambut manusia lainnya, walau min sya'riha, sekalipun dari rambut sendiri. Ada perempuan nyambung nyambung rambutnya dengan rambut yang najis. Atau yang kedua, ada seorang perempuan nyambung rambutnya dengan menggunakan rambut sendiri atau rambut orang lain. Bagaimana hukumnya dalam hukum agama? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, haruma, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sekarang lagi tren ya Bu ya, perempuan nyambung rambutnya, gaya-gayaan ya Bu ya. Padahal hukumnya apa Bu? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang bilang haram bukan ulama, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, apabila ada seorang perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut yang najis, atau yang kedua dengan rambut sendiri atau rambut orang lain, maka hukumnya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, haruma, hukumnya haram, walau biidni haliliha, sekalipun dapat izin dari suaminya. Suaminya ngasih, kata suami udah gak apa-apa, suaminya ngasih izin, tetap hukumnya apa Bu? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang ngaji jangan ya Bu ya, yang udah ngerti, yang udah tahu ilmu agama, yang udah ngaji, semaksimal mungkin jauhkan ini. Jangan mau disambung rambut ibu dengan rambut orang lain atau rambut ibu sendiri. Lagi sekarang lagi tren ya Bu ya, nyambung rambut perempuan lagi tren sekarang ini. Kenapa demikian? Kok haram? Kok nggak diperbolehkan perempuan untuk menyambung rambutnya dengan rambut orang lain atau rambut sendiri? Li'anna min karamatihi, karena di antara kemuliaan rambut seorang perempuan apa? An la yusta'mala, tidak dipergunakan. Ibu nyukur rambut ibu jangan dipergunakan lagi buat nyambung rambut. Bagaimana hukum kemuliaannya? Tadi bal yudfana, dipendam, dikubur. Tuh adabnya Bu tuh. Di antara kemuliaan rambut seorang wanita, seorang perempuan, itu ada kemuliaannya apa? Jangan dipergunakan, jangan dipakai untuk menyambung rambut. Bagaimana kemuliaannya? Agama nyuruh
Kalau cukur rambut seorang perempuan hendaknya rambutnya dipendam atau dikubur. Jelas ya Bu ya? Jangan dikumpulin terus dibikin apa Bu? Dibikin buat nyambung rambut. Ini nggak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Awwasalathu bisya'rin tahirin, atau disambung rambutnya dengan rambut yang suci, min ghairi adamiyin, tapi bukan rambut manusia. Misalnya pakai rambut kuda Bu ya, misalnya. Ini bagaimana hukumnya Bu? Kan tadi kalau pakai rambut yang najis atau pakai rambut apa tadi Bu? Rambut sendiri atau rambut perempuan lainnya, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Nah sekarang ada perempuan nyambung rambutnya dengan rambut selain apa? Manusia. Misalnya pakai rambut kuda ya Bu ya, disambung rambutnya dengan rambut kuda, dengan bulu kuda. Ini bagaimana hukumnya? Jaza, hukumnya boleh ya Bu ya. Jadi yang nggak boleh kalau disambung dengan tadi apa Bu? Rambut yang najis atau rambut manusia, itu hukumnya haram secara mutlak sekalipun dapat izin dari suaminya. Tapi kalau pakai rambut kuda misalnya Bu ya, maka hukumnya bagaimana tadi Bu? Hukumnya boleh, tidak apa-apa, tapi dengan syarat biidni haliliha, dengan izin dari suaminya. Nggak ada mau ya Bu ya. Nggak ada mau pakai rambut kuda, nggak ada mau pakai bulu kuda. Misalnya kuda dipotong rambutnya bagian atasnya, disambung dengan tuh perempuan, boleh nggak? Boleh, hukumnya boleh, tapi harus dapat izin dari suaminya. Au bihuyuti haririn, atau dengan benang yang terbuat dari sutra, boleh. Misalnya ada orang kaya, duitnya banyak, kemudian beli benang sutra buat nyambung rambutnya. Kemudian au nahwihi, atau dengan bahan sintetis lainnya. Jadi bukan rambut manusia, bukan pakai bulu binatang, bukan rambut binatang, tapi dengan bahan sintetis yang buatan ya Bu ya. Jadi bukan rambut asli, bukan. Rambutnya rambut bikinan, buatan. Ini bagaimana hukumnya? Jaza, menyambung rambutnya hukumnya boleh. Jelas ya Bu ya? Jadi yang haram hanya apabila seorang perempuan menyambung rambutnya, pertama dengan rambut yang najis, yang kedua dengan rambut manusia, baik rambut orang lain atau rambut sendiri, maka hukum menyambung rambutnya hukumnya haram. Yang kedua, apabila ada seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut selain manusia, misalnya tadi Bu ya, pakai rambut kuda, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah boleh, tapi dengan harus syaratnya dapat izin dari suaminya. Yang ketiga tadi, menggunakan benang yang terbuat dari sutra atau dengan menggunakan bahan sintetis lainnya. Rambutnya rambut palsu, buatan ya Bu ya, bukan daripada rambut manusia, bukan. Rambutnya rambut buatan dari bahan-bahan kimia misalnya. Boleh nggak hukum menyambung rambut dengan bahan demikian? Hukumnya jaza, hukumnya boleh, walau bi ghairi idni haliliha, sekalipun tanpa izin dari suaminya. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau pengen nyambung rambut pakai apa tadi Bu? Rambut kuda ya Bu ya, boleh hukumnya. Atau yang kedua menggunakan tadi apa Bu? Dari bahan sintetis atau dari sutra. Maka bagi ibu, bagi perempuan diperbolehkan untuk menyambung rambut. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu bacaannya besok insyaallah. Wa yu'fa an mahall istijmarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.